Okay, friends, I am sharing the screen. Yes, shared screen is visible. Yes, sir. Okay, thank you, Prajakta. I am presenting the PPT. Yes, okay. This is the last screen. In last lecture, we see the we explain this comparison of a basic transistor amplifier and differential amplifier. On one side there are the characteristic of the normal transistor amplifier, and other side, right hand side, the characteristic of the differential amplifier. And we know that the differential amplifier is the again ideal amplifier uh, in comparison with the normal transistor amplifier. And here we compare about the 10 properties or 10 characteristic of the normal amplifier, normal transistor amplifier versus the differential amplifier, that will be known as an operational amplifier. Okay, friends, see here again we are going to see the next point, that will be known as an quantitative explanation of the differential mode gain. There are the two mode here. One is the differential mode, and one is the common mode. In common mode, at the input of both the transistor, or that the input of the both the basis of the transistor Q1 and Q2, the same voltage amplitude or the same signal is to be connected, that will be known as an common mode gain. And if the differential mode is the different, that is if the one of the transistor is getting the positive half cycle signal at the base of the transistor Q1, at the same time the negative sign half signal, negative half cycle signal will be input will be observed at the base of the transistor Q2, that will be known as an differential mode gain. And in these two mode, first we have to calculate the differential mode gain. You know that when the differential amplifier is in mode of a differential mode, means at the base of both the transistor Q1 and Q2, different voltages are present, different signal are present. That state will be known as an differential mode. And at that time the gain means the output voltage divided by input voltage. That ratio will be known as an gain. And gain is very important in case of the amplification. The gain will be integer. It will be, if the gain is the larger, that is the that ratio, in that ratio numerator quantity will be greater than that of the denominator quantity, and that will be process of the amplification, means the input is the very smaller and output is very larger, or the magnifier. And then that gain, differential gain, or the gain of the respective amplifier will become the integer. Okay, here we have to see the differential mode gain. In differential mode, what is the gain of the differential amplifier? That will be known as a differential mode gain. And for the differential mode gain, we have to see the AC analysis. We know that in case of the transistor, we studied in first chapter, we study in detail the AC and DC analysis of the transistor circuit. That is, we know that the transistor can prevail both the condition. It can operate in both the signal, in DC as well as in AC. When it will be operate in AC, and if we make the analysis of that circuit, that analysis will be known as an AC analysis of the transistor circuit. And when transistor will be prevailing the condition of the DC, at that time if we make the analysis of that circuit, that analysis will be known as a DC analysis of the transistor circuit. First,
First understand that, just we explained it in the first chapter, the both type of the analysis will be applied, and for that analysis we use the golden Kirchhoff's voltage law and Kirchhoff's current law. That is the two basic law. We know that one golden rule in electronics is the Ohm's rule, that is V is equal to IR. Then Kirchhoff's current law and Kirchhoff's voltage law. These three law will be applied to make the analysis of the transistor amplifier circuit or basic transistor amplifier circuit in respect of DC analysis as well as AC analysis. Friend, AC analysis here in this case, to calculate or to get the quantitative explanation of the differential mode gain of the differential amplifier or the basic differential amplifier, we have to make, we have to use, we have to use, we have to take the help of AC analysis of the transistor amplifier in case of differential in case of differential mode gain. To calculate the differential mode gain, we have to take the help of AC analysis in case of differential amplifier like the basic transistor amplifier, and here we have to use the golden rule, that will be the Ohm's law as well as the Kirchhoff's voltage law and Kirchhoff's current law. All these three law are used to make the analysis, and that analysis will be known as an AC analysis for differential mode. For differential mode, friend, for differential mode we are going to use such a type of analysis. Okay, friend. See here, what type of analysis is there? See here. Okay. In following figure 4.6 shows the differential amplifier with the non-inverting input voltage V1 and inverting input voltage V2. One way to derive the voltage gain, we have to apply the superposition theorem. We know that there are the different theorems in case of the electronics. That is just I will explain. That is the Ohm's law. That is the one of the statement. Then Kirchhoff's law, Kirchhoff's voltage law, current law, superposition theorem, maximum power transfer theorem. Again, there are the like that. There are the different then Thevenin theorem, Norton theorem. All these type of different theorem which was applied to simplified the complicated circuit. These are applied to simplify the complicated electrical circuit to a equivalent simple one circuit. Consider there is the any circuit which contain the different number of resistance, number of capacitor, number of batteries, and due to that that circuit become complicated circuit. We have to convert if that complicated circuit to a simple one circuit, but equivalent simple one circuit. What mean the equivalent? Means without changing the resistive transistive characteristic of complicated circuit, we have to convert that circuit into equivalent simple one circuit. Because equivalent means, see here, equivalent means we can replace circuit A, which is complicated circuit, by circuit B, which is the simple equivalent circuit. Means properly circuit, complicated circuit and simple one circuit are properly replaced one by another. इक्विव्हॅलंट म्हणजे म्हणतोय ना आपण, आपल्याला बऱ्याच बऱ्याच वेळेला आपण घरामध्ये नियोजन करताना, बाबा पाहुणे येणार आहेत, मग इंट्रोडक्शन कुणी करायचं, मग बाकीची कुणी माहिती द्यायची, कुणी मध्ये बोलायचं नाही आपण सांगतो. कारण आपल्याला माहित असते की त्या रिस्पेक्टिव्ह वर्कसाठी कोण प्रॉपर आहे, प्रॉपर पर्सन. तसं कॉम्प्लिकेटेड सर्किट मी एखाद्या सर्किटमध्ये यूज केल्यानंतर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट जे काम करतं, जे रेजिस्टिव्ह आणि ट्रान्झिस्टिव्ह किंवा करंट अँड व्होल्टेज कॅरेक्टरिस्टिक जे देतं, तसाच इक्विव्हॅलंट करंट आणि व्होल्टेज कॅरेक्टरिस्टिक देणार जर सर्किट असेल तर त्याला आपण काय करू शकतो, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट कॅन बी रिप्लेस्ड बाय द सिंपल इक्विव्हॅलंट सर्किट असं म्हणू शकतो. आपण बऱ्याचदा भूमितीमध्ये बघितलं, ट्रँगल ए बी सी आणि दुसरा ट्रँगल पी क्यू आर आर इक्विव्हॅलंट. इक्विव्हॅलंट म्हणजे काय आहे बघा, त्यांचे कोन समान असतात, त्यांच्या बाजू समान असतात, एकमेकावर जर ते रिप्लेस केले तर अगदी समान इक्विव्हॅलंट असतात, एकरूप असतात. आपण एक काढून दुसरा ठेवला तर आपल्याला त्यातला फरक कळत नाहीये. दॅट विल बी द इक्विव्हॅलंट सर्किट. तसं
ते कॉम्प्लिकेटेड सर्किट जे आहे, हे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट मध्ये डिफरंट रेजिस्टन्स आहेत, नंबर ऑफ रेजिस्टन्सेस आहेत, नंबर ऑफ बॅटरीज आहेत, नंबर ऑफ कॅपॅसिटर्स आहेत. आणि अशा कॉम्प्लिकेटेड सर्किटचं मी इक्विव्हॅलंट सर्किट मध्ये कन्व्हर्शन करायचं असेल तर आपल्याला डिफरंट इलेक्ट्रॉनिकल लॉज यूज करावे लागतात, स्टेटमेंट्स यूज करावे लागतात. आणि त्याच्यामध्ये मी मगाशी लिस्ट सांगितली. मग ते किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ असेल, किर्चॉफ्स करंट लॉ असेल, आपला नेहमीचा ओहम्स रूल असेल, त्यानंतर मॅक्सिमम पॉवर ट्रान्सफर थेरम असेल, सुपरपोजिशन थेरम असेल, पुन्हा त्याचबरोबर आपण थेविनिन थेरम यूज केलं, नॉर्टन थेरम यूज केलं. असे डिफरंट थेरम आपण अप्लाय करून कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड सर्किटचं कन्व्हर्शन आपण सिंपल सर्किट मध्ये करणार आहे. नॉट ओनली सिंपल बट इक्विव्हॅलंट सिंपल सर्किट that can be replaced by that can be replaced the complicated circuit, and it can work properly like the complicated circuit. म्हणजे पहिलं काढून त्या ठिकाणी आपण दुसरं बसवू शकतो. दॅट विल बी द इक्विव्हॅलंट सर्किट. आणि अशा इक्विव्हॅलंट सर्किट मध्ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट जर कन्वर्ट करायचं असेल इक्विव्हॅलंट सर्किट मध्ये, तर असे डिफरंट लॉज यूज करावे लागतात. आणि त्यातलाच एक लॉ आहे मित्रांनो, त्यातलंच एक थेरम आहे मित्रांनो, दॅट इज द सुपरपोजिशन थेरम. अँड सुपरपोजिशन थेरम इज highly used to convert the complicated circuit into the simple one equivalent circuit friend. इथं डिरेक्टली शब्द आला मित्रांनो, सुपरपोजिशन थेरम तुम्हाला माहित नाहीये म्हणून मला हे एवढं सांगावं लागलं. सुपरपोजिशन थेरम हे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट त्याच्या सिंपल इक्विव्हॅलंट सर्किट मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी त्याचं आपण सपोर्ट घेतो, त्याचा आपण यूज करतो. किंवा कॉम्प्लिकेटेड सर्किटचं सिंपल इक्विव्हॅलंट सर्किट मध्ये कन्व्हर्शन करण्यासाठी सुपरपोजिशन थेरमची गरज असते. ओके, we go to return the shows the figure shows the differential amplifier with, we know that the non-inverting input is the V1 and inverting input is the V2. Non-inverting का म्हणायचं? Because that is the voltage or the signal at the V1 and output signal are in same phase. ते जर सेम फेज असतील तर त्यांना म्हणायचं नॉन इन्व्हर्टिंग. इफ द दॅट इज द इनपुट ऍट द V2 ला आपण काय म्हणतो, इन्व्हर्टिंग म्हणतोय बघा. व्होल्टेज इनपुट ऍट द V2 and the output voltage, if they are came out of phase means there is the phase difference of 180 will be seen, will be raised in between the input to the V2 and V out मधला आणि V2 मधला जर इनपुट व्होल्टेजचा जर फेज डिफरंट असेल, आउट ऑफ फेज असतील, 180 आउट ऑफ फेज असतील, तर त्याला म्हणायचं इन्व्हर्टिंग इनपुट. त्यामुळे V2 हे इन्व्हर्टिंग इनपुट आहे, V1 हे नॉन इन्व्हर्टिंग इनपुट आहे. सी अगेन, with the non-inverting input V1 and inverting input voltage V2, one way to derive the voltage gain, we have to calculate the voltage gain. आणि व्होल्टेज गेन कुठल्या मोड मध्ये घ्यायचे आहे मित्रांनो? डिफरन्शियल मोड मध्ये आपण कॅल्क्युलेट करतोय. आणि डिफरन्शियल मोड आणि कॉमन मोड हे डिफरंट आहे. डिफरन्शियल मोड मध्ये दोन ट्रान्झिस्टरच्या बेसला मिळणारं व्होल्टेज हे डिफरंट आहे. देअर मॅग्निट्यूड आर द डिफरंट, hence that mode will be known as a differential mode. And here, that is to derive the voltage gain, we have to apply the superposition theorem. Here we have to take the support of the superposition theorem, which was used to convert the complicated circuit into the simple equivalent circuit. And this means the we have to working out the voltage gain for what is the implementation of the what is the idea to implement the superposition theorem for conversion of the any complicated circuit. In that, once if there are the two source, then one source is to be made on, at the same time other source will be closed or cut off or killed असं म्हटलं जातं. killed कापून टाकणे. killed म्हणजे दोन सोर्स असतील तर त्यातला एक सोर्स पहिल्यांदा ऑन असेल त्यावेळेला दुसरा किल करायचा, बंद करायचा. तीन सोर्स असतील तर एक सोर्स ऑन ठेवायचा, त्यावेळेला दुसरे दोन किल करायचे किंवा बंद करायचे. आणि पहिल्या सोर्स नुसार त्या सर्किटचा रिस्पॉन्स बघायचा. पुन्हा दुसरा सोर्स ऑन करायचा आणि मग पहिला आणि तिसरा बंद करायचा किंवा दुसरा बंद करायचा आणि त्या सर्किटचा रिस्पॉन्स बघायचा. पुन्हा तिसरा ऑन करायचा आणि दोन व्होल्टेज पहिले जे आहेत V1 V2 ते बंद करायचे आणि त्याचा रिस्पॉन्स बघायचा. आणि त्या तीन व्होल्टेजचे जे वेगवेगळे रिस्पॉन्सेस आहेत त्याची ऍडिशन करायची, म्हणजे इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द सुपरपोजिशन थेरम केलं. सुपरपोजिशन थेरम म्हणजे काय? इन कंटेनिंग इफ द सर्किट इज कंटेनिंग द टू सोर्स, at first
only one source is on and at the same time other source is closed off or cut off or killed and take the response of a circuit using one source, that will be known as a first response. Again, at the second stage, the first source will be closed or cut off or killed and only make on the second source and take the response of the circuit, and that response will be known as a second response. And at the last, what is the latest output, what is the last output, and the last output is the addition of the responses when only voltage source 1 is present and a response when the voltage source second is present, and that addition is the resultant response. And this is the one of the fashion to apply the superposition theorem. Here, that superposition theorem is applied to calculate the differential mode of the differential amplifier or the gain of the differential amplifier in differential mode. We have to take here, we are going to take the support of the superposition theorem. See, this mean that काय म्हणते बघा इथं, this mean that just I am taking the lesser friend. See here, this mean that working out of the voltage gain for each input separately, मी म्हटलं ना V1 आणि V2 इथं दोन इनपुट्स आहेत, पण या दोन इनपुटचा जे काय आउटपुट गेन आहे, जे आउटपुट व्होल्टेज डिवायडेड बाय इनपुट व्होल्टेज म्हणजे गेनचा जो रेशो आहे, आणि हा रेशो आपल्याला जर कॅल्क्युलेट करायचा असेल तर सेपरेटली सर्किट काय करायचं, वर्कआउट करायचं. पहिल्यांदा एक इनपुट म्हणजे V1 प्रेझेंट ठेवायचा, त्यावेळेला V2 ग्राउंड करायचा आणि त्यावेळची व्होल्टेज गेन काढायची. नंतर V2 ऑन ठेवायचा आणि V1 ऑफ करायचा आणि त्यावेळची व्होल्टेज गेन काढायची. पहिल्या व्होल्टेज गेनला आपण Vout 1 म्हटलं, दुसऱ्या व्होल्टेज गेनला आपण Vout 2 म्हटलं. आता या दोघांची बेरीज करायची आणि म्हणजे आपल्याला टोटल गेन मिळाली. अँड दिस इज द फॅशन in which the superposition theorem is to be used. In this fashion, one can take the support of superposition theorem. This means that working out the voltage gain for each input separately, then combining two results to get the total gain. See here, सर्किट ए मध्ये डिफरन्शियल मोड दिसतोय बघा, डिफरन्शियल एम्प्लिफायर आहे. डिफरन्शियल एम्प्लिफायरचा कोणता प्रकार आहे, आपण चार प्रकार बघितलेले आहे. डबल एंडेड इनपुट, डबल एंडेड आउटपुट, double ended input, single ended output, again single ended input and single ended output, and last one is the single ended we know that that is the double ended input, single ended output एक झाला, double ended input, double ended output दोन झाला मित्रांनो. पुन्हा डबल एंडेड आउटपुट, सिंगल एंडेड इनपुट, सिंगल एंडेड आउटपुट, सिंगल एंडेड इनपुट, म्हणजे हे चार प्रकार आहेत. आणि या चार प्रकारातला इथं प्रकार कोणता आहे, जरा बारकाईनं बघा. इनपुट्स दोन दिसतात बघा, V1 आणि V2. जरा बारकाईनं बघा, हा V1 आहे, ट्रान्झिस्टर Q1 ला इनपुट आहे. हा V2 आहे, ट्रान्झिस्टर Q2 ला इनपुट आहे. आणि Vout जो आहे तो मित्रांनो एकच दिसतोय बघा. इथं Vout दिसतोय तो एक दिसतोय. म्हणजे डिफरन्शियल एम्प्लिफायरचा प्रकार कुठला आहे, डबल एंडेड इनपुट, सिंगल एंडेड आउटपुट. इथं बेसिक डिफरन्शियल एम्प्लिफायर घेतलेला आहे, ज्याचा प्रकार आहे डबल एंडेड इनपुट, सिंगल एंडेड आउटपुट, हा प्रकार घेतला आपण. नंबर इथं सीई दॅट इज कॉमन इमिटर मोड, कॉमन इमिटर मोड किंवा कॉमन इमिटर फॉलोअर सुद्धा म्हटलं जातं त्याला. कॉमन इमिटर मोड ड्राइव्ह द कॉमन बेस मोड. आपल्याला माहित आहे in basic transistor amplifier there are the three important transistor amplification mode. One is the common base mode, common emitter mode and common collector mode. But which is the ideal mode, that is the common emitter mode is the very ideal mode. दुसऱ्या बी डायग्राम मध्ये आपल्याला दोन मोड दिसत आहेत, एक म्हणजे कॉमन इमिटर मोड दिसतो आणि दुसरा म्हणजे मित्रांनो कॉमन बेस मोड दिसतो. पुन्हा एसी इक्विव्हॅलंट घेतोय. आपल्याला माहित आहे, मी मगाशी सांगितलं डिफरन्शियल गेन काढायचं असेल तर एका प्रत्येक डिफरन्शियल ट्रान्झिस्टर सर्किटचं आपल्याला एसी अनालिसिस करावं लागेल. अँड दॅट इज द एसी अनालिसिस सी डायग्राम मध्ये दाखवलेलं आहे. आणि डी डायग्राम मध्ये मित्रांनो एक सिरीज रेजिस्टन्सेस म्हणजे इथे किर्चॉफ्स लॉ अप्लाय केलेला आहे. आणि किर्चॉफ्स लॉ मध्ये आपल्याला माहित आहे that is the resistance can choose the low resistance path only. We know that if there is the two resistances, one is the high resistance and one is the low resistance,
And if the parallel current branches are seen, then current can prefer current can prefer the low resistance path only. In high resistance, current cannot flow, and it can take the preferentially it can take preferentially the low resistance path only. Current can select the low resistance path only. That will be shown in the fourth diagram. See here, my friend, I am explaining each diagram in very keenly or very smoothly. Please understand, this is the one of the method to calculate the differential mode gain. And this differential gain is asked for the examination for 10 mark, friend. Hence, I am going to explain the total operation of a superposition theorem. After applying the superposition theorem, how one can able to calculate the differential gain, and all this process is asked for the 10 minute. Please listen very keenly, अगदी लक्षपूर्वक मित्रांनो ऐका. थोडंसं अवघड वाटेल, अवघड काहीच नाहीये. फक्त नियमांचा आधार घ्यायचा आहे आपण, थेरमचा आधार घ्यायचा आणि पुढे जायचं, म्हणजे आपल्याला हे सगळी गोष्ट आपल्याला सोपी दिसेल. एकदम मी 4 डायग्राम दाखवलेले आहेत. ए बी सी डी, गोंधळून जायची गरज नाही. एका डायग्राम नंतर दुसरी कन्वर्ट होते, दुसऱ्यानंतर तिसरी होते, आणि तिसऱ्यावरून शेवटची लास्टची जी डायग्राम आहे डी डायग्राम कन्वर्ट होते. प्रत्येकाचं रूपांतर करणार आहे मी, प्रत्येक वेळेला काहीतरी अप्लाय करणार आहे आणि मग पुढे जाणार, आणि त्याचं जे कन्व्हर्शन आहे ते पुढच्या डायग्राम मध्ये मी दाखवणार आहे. ओके. डायग्राम ए आहे मित्रांनो, काय आहे सांगितलं मी, हा बेसिक डिफरन्शियल एम्प्लिफायर आहे, ज्याचे आपण डिफरन्शियल गेन कॅल्क्युलेट करणार आहे. कुणाचं डिफरन्शियल गेन कॅल्क्युलेट करणार आहे, तर हा जो डबल एंडेड इनपुट सिंगल एंडेड आउटपुट डिफरन्शियल बेसिक डिफरन्शियल एम्प्लिफायर आहे, याचं आपण डिफरन्शियल गेन कॅल्क्युलेट केलेला आहे, करणार आहे. आणि हा जो काही डबल एंडेड इनपुट सिंगल एंडेड आउटपुट डिफरन्शियल एम्प्लिफायर आहे, तो सर्किट ए मध्ये दाखवलेला आहे. बघा काय आहे, एक V1 आहे जे नॉन इन्व्हर्टिंग इनपुट असतं, V2 आहे जे इन्व्हर्टिंग इनपुट असतं. ट्रान्झिस्टर Q1 च्या बेसला V1 दिलेला आहे, म्हणजे नॉन इन्व्हर्टिंग दिलेला आहे. ट्रान्झिस्टर Q2 च्या बेसला इथं इन्व्हर्टिंग दिलेला आहे, म्हणजे V2 दिलेला आहे. आपल्याला माहित आहे ट्रान्झिस्टर Q1 च्या कलेक्टर मधून आउटपुट घेतलेला आहे, ज्याला Vout1 म्हणतोय, दॅट इज सिंगल एंडेड आउटपुट आहे. याच्यामध्ये एकच रेजिस्टन्स यूज केलेला आहे, कलेक्टर रेजिस्टन्स RC. आणि हा कुणाच्या कलेक्टर मध्ये आपण यूज केलेला आहे, ट्रान्झिस्टर Q2 च्या कलेक्टर मध्ये यूज केलेला आहे. आणि हा कशासाठी यूज केला जातो, मी सांगितलंय तुम्हाला, बेसिक डिफरन्शियल एम्प्लिफायरच्या वर्किंग मध्ये सांगितलेलं आहे. RC1 और RC2 आर युज्ड टू कॉम्पेन्सेट देअर कॅरेक्टरिस्टिक्स. कलेक्टर कॅरेक्टरिस्टिक जर कॉम्पेन्सेट करायचे असतील, दोन कलेक्टर मधला करंट जर तुम्हाला कॉम्पेन्सेट करायचं असेल, आयडेंटिकल करायचं असेल, तर RC1 आणि RC2 यूज करावं लागतं. इथं मात्र फक्त RC यूज केलेलं आहे, आणि ते कशामध्ये यूज केलेलं आहे, त्या ट्रान्झिस्टर Q2 च्या कलेक्टर मध्ये यूज केलेलं आहे. इकडे बघा, दोघांचे कलेक्टर्स आहेत ते एकत्र घेतले, आणि त्याला एक व्हीसीसी हा बायसिंग सोर्स जोडलेला आहे. आपल्याला माहित आहे दोन आपण सोर्स जोडतो, एक म्हणजे व्हीसीसी आणि दुसरा म्हणजे मायनस व्हीई, असे दोन सोर्स जोडतो, आणि त्यातला एक व्हीसीसी जोडलेला आहे, तो कलेक्टरला जोडलेला आहे. खाली येऊया, दोघांचं इमिटर एकत्र आणलं आणि इमिटरला बायास करण्यासाठी आपण मायनस व्हीई हा सोर्स जोडलेला आहे. बारकाईनं बघा, सीन डायग्राम ए, the differential amplifier of a type double ended input and single ended output is shown. Here the non-inverting input V1 is connected to the base of the transistor Q1, and inverting input V2 is connected to the base of transistor Q2. The output is taken across the collector of the Q2, that will be the Vout1, and one RC resistance will be connected in series, that will be known as a current limiting resistance for the transistor Q2. This resistance is used for compensate to ideal transistor collector current, and these will be compensated, these will be make identical. Here plus VCC, again minus VEE, these two potential barriers or two potentials are used to bias properly the collectors of a transistor Q1 and Q2 and emitter of transistor
Q1 and Q2 respectively. Okay, friends. Then we are going toward the diagram B. Before going toward the diagram B, apply the superposition theorem for diagram A. What says the superposition theorem? That is, first make one of the input terminal, that is non-inverting input terminal, make on. At the same time, inverting input terminal make off, and ground all the biasing sources. Here the VEE, that is minus VEE and plus VCC, these are two are the biasing sources, and we have to ground that biasing sources. Again, number one, only non-inverting is make on, and inverting is closed, or it will be killed, or it will be become off. म्हणजे V1 फक्त ऑन ठेवायचा आणि V2 ऑफ करायचा, आणि दोन बायसिंग सोर्सेस आपण काय करायचे, क्लोज करायचे. मित्रांनो, हे बायसिंग सोर्सेस जे आहेत VCC आणि इथं हा जो VE आहे, दोन बायसिंग सोर्सेस मी एसी अनालिसिस करायला गेल्यानंतर इथं एसी अनालिसिस करतोय बघा थर्ड डायग्राम मध्ये, इथं तो ग्राउंड केलेला आहे आणि इथं तो ग्राउंड केलेला आहे. मित्रांनो, असे मी इथं ग्राउंड करणार आहे. इथं मी काय केलं बघा, फक्त V1 ऑन ठेवला आणि V2 जो आहे ना मित्रांनो, V2 जो होता ना V2, हा V2 मी ऑफ केला, म्हणजे ग्राउंडला जोडला, म्हणजे शून्याला जोडला. शून्य व्होल्टेज दिलं म्हणजे ऑफ केला, किंवा ग्राउंडला जोडला म्हणजे ऑफ केला. मित्रांनो, मी इथं कशाला जोडणार आहे, हा ग्राउंडला जोडला. आता मी इथं ग्राउंड केल्यानंतर समजा मी इथं पेन घेतला मित्रांनो, आणि पेन घेतला आणि मी काय केलं, हा V2 जो आहे तो ग्राउंडला जोडला. मित्रांनो, मी असा V2 ग्राउंडला जोडला, आणि ग्राउंडला जोडल्यात, जरा माझ्या हाताकडे बघा. आता ग्राउंडला जोडल्यावर मी फक्त अरेंजमेंट काय करतो, हा जो Q2 आहे ना पलीकडचा, हा पलीकडचा Q2 आहे, पलीकडचा Q2, हा पलीकडचा Q2 मी खाली नेतोय, नुसता नुसता खाली नेतोय. हा जो Q2 आहे, हा Q2 फक्त मी या बाजूला नुसतं फिरवतोय, बाकी काही केलेलं नाहीये. मी फक्त काय केलं बघा, V2 जो आहे ना, V2 तेवढा ग्राउंड केला, V2 ग्राउंड केला आहे तसंच घेतलंय बघा. या कलेक्टर मधून आउटपुट घेतलेला आहे, ह्या ट्रान्झिस्टर Q2 च्या कलेक्टर मधून आउटपुट घेतला, आणि जो इथं होता ना कलेक्टर, हा इथं होता ना ट्रान्झिस्टर, तो मी फक्त खाली घेतला, आणि खाली घेतल्यानंतर याचा बेस ग्राउंड केलेला आहे बघा, म्हणजे V2 ग्राउंड केला आहे तसं, RE आहे बघा, VE आहे, सगळं सर्किट आहे तसं आहे. मी फक्त काय केलंय बघा, मी या सर्किट मध्ये फक्त काय केला, V2 ग्राउंड केला, फक्त V1 ठेवला, आणि V1 म्हणजे दॅट इज नॉन इन्व्हर्टिंग इनपुट आहे, फक्त नॉन इन्व्हर्टिंग इनपुट. आता या सर्किटला मी काय करणार आहे मित्रांनो, एसी अनालिसिस करणार. मी एसी अनालिसिस सर्किटचे रूल्स आहेत. सर मी 10 मिनिटांनी फोन करतो. एसी अनालिसिस सर्किटचे जे रूल्स रेग्युलेशन आहे, ते मी या सर्किटला अप्लाय करणार. मित्रांनो, या सर्किटला अप्लाय करणार म्हणजे या सर्किट वरनं मी हे सर्किट तयार करणार, बी सर्किट वरनं मी सी सर्किट तयार करणार आहे. मित्रांनो, आता तयार करताना काय करणार, पहिल्यांदा मी व्हीसीसी ग्राउंड करणार, व्हीसीसी ग्राउंड करणार. मी हा व्हीसीसी जो आहे ना, तो मित्रांनो मी ग्राउंड करणार, आणि त्याचबरोबर मी काय करतोय बघा मित्रांनो, व्हीईई पण ग्राउंड करणार, व्हीईई पण ग्राउंड करणार. मी केला का बघा, इथं बघा मित्रांनो, व्हीसीसी आरईच्या खाली काय होतं, तर व्हीसीसी होतं, तर ग्राउंड केलं बघा. आहे का बघा मित्रांनो, इथं ग्राउंड आहे का बघा, हा ग्राउंड आहे की नाही. आणि त्याचबरोबर इकडे बघा मी काय ग्राउंड केलं, इथं कोण होता, व्हीसीसी ग्राउंड केला बघा. आणि आता हा जो ट्रान्झिस्टर आहे ना मित्रांनो, हा ट्रान्झिस्टर, या ट्रान्झिस्टरचं एसी अनालिसिस करणार मी, एसी इक्विव्हॅलंट सर्किट घेणार. आणि ट्रान्झिस्टरचं एसी इक्विव्हॅलंट घेताना ट्रान्झिस्टर मध्ये कलेक्टर मध्ये आउटपुट असतो मित्रांनो, आणि कलेक्टर मध्ये जो आउटपुट असतो तो फक्त कलेक्टरचा आउटपुट दाखवायचा. म्हणजे इथं मी कलेक्टर, हा कलेक्टर करंट न मी टाकणार आहे, कलेक्टर करंट न मी रिप्लेस करणार. कलेक्टर करंट नंतर कोण येतंय बघा, तर V1 येतोय. आणि इमिटर मध्ये हा इमिटर होता, याचा मी छोटासा इमिटर रेजिस्टन्स RE दाखवणार, आणि स्मॉल RE म्हणजे इमिटर रेजिस्टन्स ऑफ द ट्रान्झिस्टर Q1. आपल्याला माहित आहे इमिटर रेजिस्टन्स ऑफ ट्रान्झिस्टर Q1 आणि Q2 दोघेही समान असतात. मित्रांनो, पुन्हा आपण खाली येणार. आता ट्रान्झिस्टर इथं Q2 आहे बघा, इथं आलं ते ट्रान्झिस्टर Q2 चा कलेक्टर नाही, इथं इमिटर आहे, म्हणजे हा सुद्धा मी रेजिस्टन्सच दाखवणार. आणि पुढे खाली गेल्यानंतर आपण हा कॉमन बेसचा जो काही बेस ग्राउंड केला इथं पर्यंत येतोय. इथं मी थोडस मित्रांनो काय घेतो,
हे सगळं इरेज करतो आणि इरेज केल्यानंतर आपल्याला काय काय दिसतंय जरा बघा. मित्रांनो मी इरेज केलं. सी यार, ही फर्स्ट डायग्राम झाली, सेकंड डायग्राम झाली. सेकंड डायग्राम मध्ये काय केलं, फक्त आपण इन्व्हर्टिंग इनपुट जो आहे तो 0 केला म्हणजे ग्राउंड केला. आता आपण हे जे सर्किट बी सर्किट आहे त्याला एसी, त्याचं यांनी एसी अनालिसिस करणार आहे. एसी अनालिसिस करताना ट्रान्झिस्टर मधला कलेक्टर करंट फक्त दाखवणार, इमिटर मधला इमिटर रेजिस्टन्स दाखवणार जो स्मॉल आर डॅश ई न दाखवतोय आपण. आपल्याला माहिती आहे ट्रान्झिस्टर Q1 आणि ट्रान्झिस्टर Q2 मधले कलेक्टर करंट आणि त्याचबरोबर इमिटर करंट हे समान असणार आहे. कारण दोन ट्रान्झिस्टरची ही जी काय पेअर आहे ही पेअर डार्लिंग्टन पेअर ऑफ इच अदर आहे. म्हणजे दोन्ही ट्रान्झिस्टर मित्रांनो आयडेंटिकल ट्रान्झिस्टर आहेत. आयडेंटिकल इन सेन्स ऑफ दॅट इज देअर करंट व्होल्टेज अँड रेजिस्टिव्ह प्रॉपर्टीज आर आयडेंटिकल. आणि म्हणून असं म्हटलं की देअर ट्रान्झिस्टिव्ह प्रॉपर्टीज आर आयडेंटिकल, म्हणून त्यांना डार्लिंग्टन पेअर असं म्हटलं. आता मी तर एसी अनालिसिस बघताना त्या सर्किट बीच बघताना मी या सर्किटचे मित्रांनो जी एक उभी रेष मारतोय, या उभ्या रेषेच्या अलीकडचा एलएचएसचा आणि आरएचएस असे दोन भाग करतोय बघा मित्रांनो. दोन भाग करतोय म्हणजे दोन ब्रँचेस करतोय, ब्रँचेस. आता या दोन ब्रँचेस मध्ये मी एसी इक्विव्हॅलंट सर्किट तयार करतोय किंवा एसी अनालिसिस करतोय. मी एसी अनालिसिस ऑफ सर्किट बी करतोय. इकडे बघा, लूप मध्ये काम करायचं. लूप म्हणजे काय, जिथून सुरुवात करणार तिथंच पुन्हा येऊन शेवट करायचा. If the starting and ending point is the same, that will be known as a loop. And we know that all the electronical law or all the laws or all the theorems in electronics, it may be that will be the Kirchhoff's voltage law, Kirchhoff's current law, again Ohm's golden law, again the Thevenin theorem, again the Norton theorem, again superposition theorem, maximum power transfer theorem. All these law which are used to convert the complicated circuit into simple one equivalent circuit, but all these law are applied on a loop, and that loop should be closed. त्यामुळं तुम्ही लक्षात ठेवायचं, इथं ज्या दोन ब्रँचेस आहेत या दोन ब्रँचेसला मी कोणताही इलेक्ट्रॉनिकचा लॉ अप्लाय करायचा असेल तर तो लॉ अप्लाय करताना मला लूप मध्ये करावा लागेल. आणि लूप म्हणजे काय, हिअर इन दिस वन ब्रांच नंबर वन, लूप इज फ्रॉम ग्राउंड टू अगेन ग्राउंड. मी ग्राउंड पासून सुरुवात केली आणि पुन्हा ग्राउंड पर्यंत आलो तर देन दॅट लूप बिकम क्लोज्ड. अगेन फॉर द सेकंड ब्रांच you start from the ground and again came to the ground, means the starting and ending point is the same, then that loop is become the closed, and all laws should be applied for the closed loop. Okay, I am starting from this ground, first came toward the collector current. Here we came, जरा दुसरी डायग्राम बघा. मी ग्राउंड पासून सुरुवात केलं मित्रांनो, व्हीसीसी ग्राउंड पासून सुरुवात केलं. पहिल्यांदा मला कलेक्टर मिळतोय बघा, आणि कलेक्टर हा कलेक्टर करंट न दाखवायचा, त्याची डायरेक्शन अप टू डाऊन आहे, म्हणजे डाऊनवर्ड डायरेक्शन आहे कशाची सांगा, कलेक्टर करंटची. आता तिथून पुढे गेलो मी, काय मिळतंय बघा, बेसला इनपुट व्होल्टेज मिळतंय. मी इथं कलेक्टर करंट दाखवला, कलेक्टर करंटची डायरेक्शन डाऊनवर्ड दाखवली मित्रांनो. पुढे गेलो मी, मला काय मिळालं सांगा, इनपुट व्होल्टेज मिळालं, म्हणजे नॉन इन्व्हर्टिंग इनपुट व्होल्टेज V1 मिळालं, जोडलं बघा. पुढे गेलो मी, आता इथं पुढे गेलो म्हणजे ट्रान्झिस्टर Q1 च्या इमिटरला आलो. इमिटर कशाने रिप्लेस करायचा, स्मॉल इमिटर रेजिस्टन्सने रिप्लेस करायचा, अँड दॅट इज द इंडिकेटेड बाय द आर डॅश ई. आर डॅश ई ने इंडिकेट केला बघा. आता तिथून मी पुढे आलो मित्रांनो, तिथून पुढे आल्यानंतर कुठे येतोय बघा, कॉम्बिनेशनचा पॉइंट आहे. इमिटर रेजिस्टन्स इकडचा आलेला आहे बघा ट्रान्झिस्टर Q2 चा, आणि पुढे जाऊन कोण मिळतोय त्याला, लार्ज रेजिस्टन्स इमिटर रेजिस्टन्स मिळतोय. मी काय करतोय बघा, हा पुढे जातो आणि इमिटर रेजिस्टन्स आहे असा दाखवतो, आणि व्ही पुढे ग्राउंड केलेला आहे, पुढे ग्राउंडला आलो. आता मी यातला हाफ पोर्शन आहे मित्रांनो, हा हाफ पोर्शन आहे. इकडचा निम्मा मी एलएचएस ला दाखवणार, इकडचा निम्मा उजवीकडचा निम्मा मी आरएचएस ला दाखवणार. आता उरलं काय बघा, फक्त कलेक्टर करंट उरला.
म्हणजे ट्रान्झिस्टर Q2 चा कलेक्टर सॉरी इमिटर फक्त उरला आणि इमिटर कशाने रिप्लेस करायचा इमिटर रेजिस्टन्सने रिप्लेस करायचा आहे त्यामुळे या ब्रँचला मी इमिटर रेजिस्टन्स मी जोडला म्हणजे मी काय केलं बघा ह्या हाफ पार्टला LHS या हाफ पार्टला मी काय केलं एसी अनालिसिसचे लॉ अप्लाय केले आणि हाफ पार्टचं मी एसी अनालिसिस केलं ओके लाईक दॅट आता मी उरलेला जो हाफ पार्ट आहे जो क्लोज्ड लूप आहे त्या उरलेल्या उजव्या बाजूच्या हाफ पार्टचं मी काय करणार आहे एसी अनालिसिस करणार इकडे बघा ग्राउंड पासून सुरुवात केली पुन्हा मला मिळाला तो काय मिळाला बघा आरसी मिळाला इथं बघा ग्राउंड पासून नंबर 3च्या डायग्राम मध्ये बघा ग्राउंड पासून सुरुवात केली मला मिळाला कोण आरसी मिळाला पुढे गेलो त्याला कोण जोडलेला आहे बघा व्ही जोडलेला आहे त्याला व्ही जोडलेला आहे आणि पुढे जाऊया मित्रांनो आणि पुढे जर गेलो तर आपल्याला कलेक्टर आहे ट्रान्झिस्टर Q2 चा कलेक्टर आहे म्हणजे कलेक्टर करंट रिप्लेस करायचा पण इथं जरा बारकाईनं बघा कलेक्टर करंट आणि व्ही हे वरती अपवर्ड येतोय मगाशी मगाशी कलेक्टर करंट डाऊनवर्ड डायरेक्शन मध्ये होता इथं आहे तो अपवर्ड डायरेक्शन आहे अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये असेल तर तो पॉझिटिव्ह घेणार आपण डाऊनवर्ड डायरेक्शन मध्ये असेल तर डायरेक्शन बदललं की साईन बदलणार आहे एवढं आपण डोक्यात ठेवा इथं बघा एसी अनालिसिस केलं मी आणि इथं कलेक्टर करंट दाखवला त्याची डायरेक्शन मात्र मित्रांनो अपवर्ड डायरेक्शन आहे बघा अपवर्ड डायरेक्शन दाखवली म्हणजे डायग्राम बी च मी डायग्राम सी मध्ये काय केलं सांगा एसी अनालिसिस केलं काय केलं एसी अनालिसिस केलं कशाचं केलं डिफरन्शियल एम्प्लीफायर जो डबल एंडेड इनपुट सिंगल एंडेड आउटपुट होता त्याची आपण म्हणजे फक्त त्याचा एक इनपुट सुपरपोजिशन थेरम अप्लाय केलं डायग्राम बी मिळवली आणि सुपरपोजिशन थेरम अप्लाय केल्यानंतर त्याचं एसी अनालिसिस केलं डायग्राम सी मिळाली मित्रांनो मी सगळे इरेज करतो आता आपण जाणार आहे मित्रांनो डायग्राम डी कडे जाणार आहे आता बघा पहिल्या डायग्रामला आपण सुपरपोजिशन थेरम अप्लाय केलं आणि दुसरी डायग्राम बी डायग्राम मिळवली डायग्राम बी ला आपण काय अप्लाय केलं बघा त्याचं एसी अनालिसिस केलं आणि डायग्राम सी अप्लाय केली आणि आता डायग्राम सी ला मी किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाय करणार दॅट इज द गोल्डन करंट लॉ अप्लाय करणार आणि आपल्याला माहित आहे द करंट व्होल्टेज ज्या वेळेला रेजिस्टन्स मधून फ्लो होतं त्यावेळेला रेजिस्टन्स या व्होल्टेजला काय करतो माहितीये ना म्हणजे रेजिस्टन्स वॉज मेक अपोज और इट विल बी रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट आपण व्होल्टेज दिल्यानंतर जो करंट तयार होतोय त्या करंटला रेजिस्टन्स अपोज करत असतो अपोज म्हणजे रेजिस्टन्स आणि करंट ह्या दोन्ही कॉन्ट्रावर्सी टर्म आहेत ह्या दोन्ही एकमेकाच्या विरोधात टर्म आहेत रेजिस्टन्स वाढला की करंट कमी होतो रेजिस्टन्स कमी झाला की करंट वाढतो म्हणजे ह्या दोन्ही एकमेकाच्या विरोधात आहेत आपल्याला माहित आहे किरचॉफ्सनं सांगितलं दॅट इज द काय सांगितलं बघा त्याच्या करंट लॉ मध्ये दॅट इज करंट कॅन ऍक्सेप्ट लो रेजिस्टन्स पाथ ओनली म्हणजे जर आपण पॅरलल रेजिस्टन्सेस असतील आणि पॅरलल रेजिस्टन्स मध्ये एक मोठा करंट एक मोठा रेजिस्टन्स असेल लार्ज रेजिस्टन्स असेल आणि दुसरा स्मॉल असेल तर करंट कॅन प्रिफर द स्मॉल रेजिस्टन्स पाथ ओनली जिकडे विरोध होतोय मी तुम्हाला बऱ्याचदा सांगितलं ज्या ठिकाणी वॉचमॅन उभारलेला आहे काय उभारलेला आहे काठी घेऊन उभारलेला आहे आणि तो आयडेंटिटी चेक करतोय आयडेंटिटी ज्याच्याकडे नाही तो काय करेल ज्या ठिकाणी कडक वॉचमॅन आहे तिकडून जाईल का नाहीये जिथं लूज आहे ज्या ठिकाणी त्याला कमी बॅरियर आहे अडथळा कमी आहे असं तो गेट शोधेल अलीकडच्या गेटनं जाणार नाही तो पलीकडच्या गेटनं जाईल म्हणजे काय होतं इथं इतर करंट कॅन ऍक्सेप्ट लो रेजिस्टन्स पाथ ओनली लाईक दॅट सियर हा करंट जो पास होतोय ना इथून हा करंट जो आयसी पास होतोय मित्रांनो पुढे येतोय हा आरडॅशी व्हेरी व्हेरी स्मॉल आहे म्हणजे कुठला येतो आरडॅशी म्हणजे ट्रान्झिस्टरच्या इमिटरचा करंट व्हेरी स्मॉल असतो आणि पुढे गेला की हा जो आहे ना हा मात्र मोठा आहे बघा कॅपिटल आर ई मोठा रेजिस्टन्स आहे आणि व्हेरी स्मॉल रेजिस्टन्स अगेन कुठला आहे सांगा आरडॅशी आहे त्यामुळे इथं मात्र करंट काय करेल जिकडून विरोध होईल जिथं मोठा अडथळा असेल मोठी अडथळ्याची शर्यत असेल तिकडं कोणीही जाणार नाही मित्रांनो जिथं आपल्याला काय असेल स्मूथली फ्लो होईल करंट अशा ठिकाणी जाईल म्हणजे कुठून जाईल करंट सांगा आर डॅश ईचा पाथ घेईल कारण दोन पॅरल पाथ आहेत मित्रांनो त्या लूप मधले त्यामुळे तो काय करेल कॅपिटल आर ई मधून जाणार नाही आता कॅपिटल आर ई मधून जाणार नाहीये म्हणून मी काय केलं मित्रांनो हा कॅपिटल आर ई सर्किट मधून काढून टाकला बघा सर्किट डी कधी मिळालं मला
मी जर करंट लॉ अप्लाय केला, किर्चॉफ्स करंट लॉ अप्लाय केल्यानंतर सी ला मी अप्लाय केल्यानंतर मला डी मिळतं. इथं बघा हा करंट जो आहे कलेक्टर करंट आहे तो आरई मधून जाईल, कॅपिटल आरई मधून जाणार नाही आणि पुन्हा स्मॉल आरई मधून किंवा स्मॉल आर डॅश ई मधून जाईल. त्यामुळे मी कॅपिटल आरई एक्सक्लूड केला, इथून काढून टाकला मित्रांनो. सोपं आहे की नाही सांगा? थोडस विचार करावं लागतं. काय विचार करावा लागतो? ट्रान्झिस्टर अँप्लिफायर जो बेसिकली आपण पहिल्या चॅप्टर मध्ये बघितलेलं आहे त्याचं एसी अनालिसिस आपल्याला अप्लाय करावं लागतं. डीसी अनालिसिस घेतलेलंच नाही कारण गेन फक्त डिफरन्शियल मोड साठी काढतोय, डीसी साठी काढतच नाहीये. इथं काय करतोय? वी नो दॅट ट्रान्झिस्टर कॅन प्रिव्हेल बोथ दी कंडिशन एसी एज वेल एज डीसी, बट ओनली वी आर युजिंग द एसी अनालिसिस and hence we are applying the AC analysis to the circuit A. We are converting it to B. दोन मध्ये बी मध्ये जर बघितलं तर दोन आपल्याला एम्प्लिफायर दिसतात मित्रांनो. एक आहे तो इमिटर फॉलोअर आहे. इमिटर फॉलोअर इज द कॉमन इमिटर ट्रान्झिस्टर एम्प्लिफायर. इमिटर हा कॉमन असेल, इमिटर हा ग्राउंड केला असेल तर त्याला आपण इमिटर फॉलोअर असं म्हणतो आणि दॅट विल बी द इमिटर फॉलोअर सर्किट. आणि हे इमिटर फॉलोअर सर्किट मित्रांनो आपल्याला कुठं दिसतं? तर इथं आपल्याला हे डायग्राम बी मध्ये दिसतं. आणि बेस ज्या वेळेला ट्रान्झिस्टरचा बेस ज्या वेळेला ग्राउंड केला असेल त्यावेळेला तो कोणता मोड आहे? एक झाला कॉमन इमिटर मोड, दॅट विल बी नोन एज अन इमिटर फॉलोअर, अँड सेकंड मोड इज द कॉमन बेस मोड. आणि हे दोन ट्रान्झिस्टर Q1 हा इमिटर फॉलोअर मीन्स द इमिटर कॉमन इमिटर अँप्लिफायर म्हणून ऍक्ट होतोय आणि सेकंड ट्रान्झिस्टर Q2 हा कॉमन बेस अँप्लिफायर मोड मध्ये वर्क करतोय किंवा तो ऍक्ट होतोय. आणि मग तिसरी डायग्राम आपल्याला मिळते ते आपण सगळे बायसिंग सोर्सेस किल केले किंवा ग्राउंड केले. आणि चौथी डायग्राम मिळते आपण किर्चॉफ्स करंट लॉ अप्लाय केला. करंट कॅन प्रिफर ओनली लो रेजिस्टन्स पाथ ओनली. हे जे अझम्पशन आहे, हे जे काही प्रॉपर ट्रूथ अझम्पशन आहे ते आपण इथे अप्लाय केलं इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये आणि आपण चौथी डायग्राम अप्लाय केली. आणि आता आपण कॅल्क्युलेशन कडे जाणार कारण आपण यामध्ये सगळं काय अप्लाय केलंय. काय काय अप्लाय केलं बघा? सुपरपोजिशन थेरम अप्लाय केला, गोल्डन रूल अप्लाय केला म्हणजे किर्चॉफ्स करंट लॉ अप्लाय केला आणि दोन्ही मोड कॉमन इमिटर मोड आणि कॉमन बेस मोड कसे ऍक्ट होतात हे आपल्याला माहित आहेत. त्यामुळे ट्रान्झिस्टर अँप्लिफिकेशनचे बोथ मोड आपण या डायग्राम मध्ये अप्लाय केल्यानंतर त्याचं एसी अनालिसिस केलं आणि लास्टली आपण त्याचं एसी इक्विव्हॅलंट सर्किट केलं. दॅट विल बी द सिम्प्लिफाईड इक्विव्हॅलंट सर्किट, दॅट इज द डायग्राम डी. आता तुम्ही ए बघायची नाही, बी बघायची नाही, सी बघायची नाही, फक्त डी डायग्राम कडे कॉन्सन्ट्रेट करायचं आणि पुढे आपण मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलेशन करणार आहे. दॅट विल बी वी आर गोइंग टू कॅल्क्युलेट द डिफरन्शियल मोड गेन. आणि डिफरन्शियल मोड गेनला सुपरपोजिशन थेरम अप्लाय केल्यामुळे फक्त आपण नॉन इन्व्हर्टिंग इनपुट ऑन ठेवलेलं आहे, इन्व्हर्टिंग इनपुट ग्राउंड केलेलं आहे. त्यामुळे आपल्याला इथं जे गेन मिळणार आहे ती नॉन इन्व्हर्टिंग इनपुट गेन मिळणार आहे. हेडिंग बघा, व्होल्टेज गेन फॉर नॉन इन्व्हर्टिंग इनपुट. काय आहे हेडिंग बघा मित्रांनो? हेडिंग इथं काय आहे? मी परत एकदा लेसर येतो तुम्हाला ओळखण्यासाठी. हेडिंग काय आहे बघा? फक्त एक गेन कॅल्क्युलेट करणार, व्होल्टेज गेन फॉर नॉन इन्व्हर्टिंग इनपुट. लेट अस स्टार्ट बाय अप्लाइंग द V1 as shown in above figure B. B मध्ये आपण बघितलेलं आहे. The circuit has been redrawn and emphasized by the following input and which drives, that is the output of the Q1 will be drives the transistor operation of the transistor Q2. म्हणजे Q2 ला कोण ड्राईव्ह करतंय? इमिटर फॉलोअर सर्किट ड्राईव्ह करतंय. Q1 हा इमिटर फॉलोअर आहे आणि इमिटर फॉलोअर मधला इमिटरचा जो आउटपुट आहे तो ट्रान्झिस्टर Q2 ला काय करतोय? ड्राईव्ह करतोय. And we know that each transistor which basic function is the amplification. Transistor can amplify the input at the input which is given at the input in output. In output, the amplification process will be seen. The output will be magnifying output. It will be enlarged output that will be seen at the Q1, and which acts as the Q1 acts as the emitter follower, and the output of the emitter follower is given to the emitter follower is drives the transistor Q2 and which is the common base amplifier. See here, because of there is no phase inversion. का phase inversion नाही आहे? V1 हा नॉन इन्व्हर्टिंग इनपुट आहे, त्याचा आउटपुट आणि त्याचं व्होल्टेज हे सेम एकाच फेज मध्ये आहे. त्यामुळे इथं फेज इन्व्हर्जन येत नाहीये. फेज इन्व्हर्जन कुठे येतं आपण बारकाईनं बघितलंय. इन्व्हर्टिंग इनपुट आणि आउटपुट मधला फेज आहे तो डिफरंट असतो. See here, that is the this is why V1 is called as a non-inverting input
in figure C, we get the AC equivalent circuit. We notice that upper R dash E, मी मगाशी दाखवलं ना, upper R dash E is the AC input of the transistor Q1, that will be the common base mode hai. And the second R dash E is the emitter resistance of the Q2. आपल्याला दोन्ही दिसत आहेत बघा D diagram मध्ये. And so the current simplifies means the current can accept the low resistance path only, and hence we can exclude the capital RC, which is the very large than that of the small R dash E. आणि यामुळं आपण जी डी डायग्राम आहे त्याला आपण मॅथमॅटिकल रिलेशन अप्लाय करणार आहे. सी नेक्स्ट स्लाइड. मॅथमॅटिकल रिलेशन आहे, दी गोल्डन रूल ऑफ ओहम्स लॉ अप्लाय करायचा. मित्रांनो जरा मी परत मागे येतो. गोल्डन रूल कशाला अप्लाय करायचा? मी मगाशी सांगितलं, कोणताही रूल वापरताना, कोणताही इलेक्ट्रॉनिक्स मधला लॉ वापरताना आपण कशाला वापरायचं सांगा? ओनली द लॉ विल बी अप्लाइड टू क्लोज्ड पाथला दाखवायचा. मित्रांनो मी पेन घेतोय बघा इथं, हा क्लोज्ड पाथ आहे बघा. या या ग्राउंड पासून सुरू होतोय आणि या ग्राउंडला जातोय, हा क्लोज्ड पाथ आहे. ओहम्स लॉ अप्लाय करा. व्ही इज इक्वल टू आय आर. व्होल्टेज तिथलं किती आहे रे मित्रांनो? बघा व्होल्टेज गिवन आहे V1 आहे, आणि पुढे काय आहे बघा, आय आहे. आय म्हणजे कोण आहे इथं? करंट फक्त आयसी आहे. आणि आर, आर म्हणजे रेजिस्टन्स आहे. रेजिस्टन्स म्हणजे हे दोन रेजिस्टन्स आहेत बघा सिरीज मधले, आर डॅश ई आणि आर डॅश ई, म्हणजे 2 आर डॅश ई हा रेजिस्टन्स झाला. व्ही इज इक्वल टू आय आर. व्ही म्हणजे व्होल्टेज झालं V1, आय म्हणजे काय झाला? आयसी झाला, आणि आर म्हणजे काय झालं मित्रांनो? त्या क्लोज्ड लूप मध्ये 2 आर डॅश ई झाला. पलीकडे जातो मी सेकंड स्लाइड मध्ये. व्ही इज इक्वल टू आय आर असं मी इथं लिहिलं. मित्रांनो इथं काय लिहिलंय बघा, मी व्ही इज इक्वल टू आय आर, व्ही म्हणजे V1 आहे. मी रिलेशन लिहितो इथं कारण मी त्याचं पुढं सिम्प्लिफाईड केलेलं आहे. आयसी आहे बघा, हा आयसी, हा जो आयसी आहे, आणि इंटू काय आहे सांगा? 2 आर डॅश ई आहे बघा, 2 आर डॅश ई, 2 आर डॅश ई. आता या रिलेशन मध्ये मला आयसी बरोबर पाहिजे मित्रांनो. आयसी बरोबर काय होईल बघा? 2 आर डॅश ई पलीकडे न्या आणि भागिले करा, म्हणजे V1 डिवायडेड बाय 2 आर डॅश ई झालं. Since the AC collector current is approximately, we know that in transistor collector current is nearly equal to emitter current. Collector current is nearly equal to emitter current means the small IC is nearly equal to small IE. कारण हे कलेक्टर, हे ट्रान्झिस्टरचं काय आहे? इक्विव्हलन्स आहे. आता पुढे आउटपुट व्होल्टेज व्ही आउट. पलीकडे जाऊया आपण, पुन्हा मागे जातो. पलीकडच्या ब्रँच मध्ये कोण आहे बघा मित्रांनो? पलीकडच्या ब्रँच मध्ये, अलीकडच्या ब्रँचला आपण एक इक्वेशन मिळालं होतं, व्ही इज इक्वल टू आय आर, गोल्डन रूल वापरला होता. आता पलीकडच्या ब्रँचला गोल्डन रूल वापरा. व्ही म्हणजे व्ही आउट आहे बघा मित्रांनो, इथं व्ही आउट, व्ही आउट, व्ही म्हणजे व्ही आउट आहे. आणि व्ही आय आता इकडे काय आहे बघा? अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये आहे. आय इथं कसला आहे? अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये आहे. आय इंटू आर झालं, म्हणजे व्ही आउट इज इक्वल टू काय झालं सांगा? व्ही आउट इज इक्वल टू, हॅलो दादा, जायचं आहे. मी त्यांना फोन केला होता, जरा उचललेला नाही आहे. त्यांना एक 10 मिनिटात फोन करून घेतो आणि तुम्हाला फोन करतो मी. हा, अंदाजे 11च्या दरम्यान जायचं. 11, 11:30, 11:15 वाजले. मी 10 मिनिटात, मी जरा एक लेक्चर मध्ये 10 मिनिटात बाहेर पडतो आणि मी फोन करतो. नाही नाही, जेवण करून जाऊया मग. हा, मी फोन करतो तुम्हाला. ओके. मला कुठे माहिती आहे 11 वाजले. ओके, सी युअर फ्रेंड, दॅट इज द आउटपुट. आपण ब्रँच घेतलेले आहे. व्ही इज इक्वल टू आय आर, म्हणजे इथं व्ही आउट आहे. व्ही इज इक्वल टू आय, आय म्हणजे आयसी आहे, आणि आर म्हणजे आरसी आहे. पलीकडे जाऊया, इथं बघा व्ही आउट इज इक्वल टू, इथं इथं बघा, व्ही आउट इज इक्वल टू आयसी इंटू आरसी इज इक्वल टू. आता मी आयसी ची किंमत वरची घातली मग मित्रांनो. वरती काय होतं? आयसी बरोबर V1 डिवायडेड बाय 2 आर डॅश ई होतं. मी इथं बरोबर आयसी ची किंमत घातलेली आहे बघा, V1 डिवायडेड बाय, V1 डिवायडेड बाय 2 आर डॅश ई. आता काय करतोय बघा मित्रांनो, व्ही आउट आहे ना, हा व्ही आउट, ह्या व्ही आउटला V1 न भागतो, म्हणजे गेन आला का बघा. आउटपुट व्होल्टेज डिवायडेड बाय इनपुट व्होल्टेज. इनपुट व्होल्टेज इथं V1 आहे, व्ही आउट काय आहे? आउटपुट व्होल्टेज आहे, म्हणजे गेन मिळाला. आता मी हे V1 इकडे भागिले घेतलं, इकडे भागिले घेतलं,
व्ही आउट डिवायडेड बाय व्ही वन बरोबर काय आलं बघा, आर सी डिवायडेड बाय 2R' आणि याला म्हणायचं मित्रांनो नॉन इन्व्हर्टिंग गेन. नॉन इन्व्हर्टिंग गेन का, तर इथं फक्त नॉन इन्व्हर्टिंग इनपुट गेनचं, इनपुटचं टर्मिनलचं व्होल्टेज आपण छेदात घेतोय आणि आउटपुटला मिळणार व्होल्टेज हे आपण अंशात घेतोय. त्यामुळे या गेनला म्हणायचं मित्रांनो नॉन इन्व्हर्टिंग इनपुट गेन. आणि नॉन इन्व्हर्टिंग इनपुट गेन आपल्याला किती मिळाला बघा, दॅट विल बी द व्ही आउट डिवायडेड बाय व्ही वन इज इक्वल टू आर सी डिवायडेड बाय 2R' मिळालं मित्रांनो. त्यामुळे आपल्याला हा गेन मिळाला. याला म्हणायचं नॉन इन्व्हर्टिंग इनपुट. त्याला इक्वेशन नंबर 1 म्हटलं. आता आपल्याला सुपरपोजिशन थेरमचा दुसरा वापर करावा लागेल. पहिल्यांदा म्हटलं होतं नॉन इन्व्हर्टिंग इनपुट काढताना इन्व्हर्टिंग इनपुट आपण काय केला होता, ग्राउंड केला होता. म्हणून जो गेन मिळाला त्याला आपण नॉन इन्व्हर्टिंग इनपुट असं म्हटलं. आता काय करायचं, नॉन इन्व्हर्टिंग इनपुट ग्राउंड करायचं, इन्व्हर्टिंग इनपुटचं व्होल्टेज फक्त ऍक्टिव्ह ठेवायचं आणि आता जो गेन मिळेल त्याला म्हणायचं इन्व्हर्टिंग इनपुट गेन. इकडे बघा नंबर 2 मी थोडस लेसर घेतो म्हणजे लक्षात येईल आपल्याला. लेसर घेतला, व्होल्टेज गेन फॉर इन्व्हर्टिंग इनपुट. आता काढला कशाचा, नॉन इन्व्हर्टिंगचा. आता बघायचं कशाचं, इन्व्हर्टिंग इनपुटचं बघायचं. मगाचीच डायग्राम आहे मित्रांनो, आहे तीच डायग्राम आहे. फक्त मी काय करणार आहे आता सांगा, V1 बघा पलीकडच्या पानावर जातो, मागे येतो मी. V1 मी हा ग्राउंड केला, V1 ग्राउंड केला आणि हा फक्त फिरवला मी, डायग्राम फक्त फिरवल्या. डायग्राम फिरवल्यामुळं हा ट्रान्झिस्टर Q1 कुठे येईल मित्रांनो, इथं येईल, याच्यासारखा इथं येईल आणि इमिटर रेजिस्टन्स आपल्याला दिसेल. थोडीशी डायग्राम बघा पलीकडची म्हणजे लक्षात येईल मित्रांनो. सीआर इथं व्हीसीसी आहे, मी इथं काय केला बघा, V1 ग्राउंड केला आणि V2 फक्त ऍक्टिव्ह ठेवला. सुपरपोजिशन थेरमची सेकंड स्टेट अप्लाय केली. आता काय करणार बघा, आपण सेकंड मध्ये कन्वर्ट करताना सगळे बायसिंग सोर्सेस आपण काय करणार, ग्राउंड करणार. ग्राउंड ऑल दी बायसिंग सोर्सेस म्हणजे व्हीसीसी ग्राउंड केला आणि त्याचबरोबर मी व्हीई ग्राउंड केला. आणि आता एसी अनालिसिस सर्किटची डायग्राम अप्लाय करा मित्रांनो. हे ग्राउंड केलं आहे बघा ग्राउंड, आरसी आहे बघा आरसी, व्ही आउट आहे बघा व्ही आउट. इथं कलेक्टर करंट आहे ना, म्हणजे पहिला क्यू ट्रान्झिस्टर Q2 च्या कलेक्टर मधला करंट आयसी आहे बघा. पुन्हा याचा इनपुट बेसला V2 आहे बघा. इथं इमिटर रेजिस्टन्स दाखवला बघा, इमिटर रेजिस्टन्स न मोठा कॅपिटल आर ई दाखवला बघा, कॅपिटल आर ई. आणि मी मगाशी म्हटलं जसं ह्याचे हाफ पार्ट करायचे, 2 पार्ट करायचे, तसे या डायग्रामचे मी 2 पार्ट केले मित्रांनो. आणि या डायग्रामचे 2 पार्ट केल्यानंतर काय होतंय बघा, हे असे 2 पार्ट केले मित्रांनो. इकडच्या पार्ट मध्ये काहीही येत नाहीये, फक्त राईट हँड साइडच्या पार्ट मध्ये येतं. आणि इथं मात्र हा जो कलेक्टर करंट आहे, कलेक्टर सॉरी जो इमिटर रेजिस्टन्स आहे, तो इमिटर रेजिस्टन्स दाखवला आणि इथं ग्राउंड दाखवलं. व्हेरी सिंपल आहे की नाही. आता तुम्ही मास्टर झाला. कशात मास्टर झाला, टू अप्लाय द एसी अनालिसिस. एसी अनालिसिसला तुम्ही मास्टर झाला. एसी अनालिसिस तुम्ही घेऊ शकताय. सीयर हा इथं ग्राउंड आहे, इथं आरसी आहे, व्ही आउट आहे, पुन्हा इथं आरसी, पुन्हा V2, आर डॅश ई, मोठा कॅपिटल आर ई आणि स्मॉल आर ई. आपल्याला माहित आहे कॅपिटल आर ई जाणार का सांगा, पुढचा किर्चॉफ्स करंटला सांगतोय, करंट कॅन प्रिफर ओनली लो रेजिस्टन्स पाथ. करंट कॅन नॉट फ्लो इन लार्ज रेजिस्टन्स इफ द ऑप्शन इज द प्रेझेंट. ऑप्शन जर प्रेझेंट असेल तर तो जिथं जास्त स्ट्रिक्ट आहे तिकडे जात नाहीये, जिथं स्मूथ आहे तिथून जातो तो. सीयर सर दॅट इज करंट कॅन ऍक्सेप्ट लो रेजिस्टन्स पाथ ओनली. त्यामुळे हा काढून टाकला. इकडे बघा आपण आरसी आहे, व्ही आउट आहे, आयसी आहे, V2 आहे, आर डॅश ई आहे आणि दुसरा आर डॅश ई आहे, 2 आहेत. इथं अप्लाय करा ओहम्स ला. V इज इक्वल टू आय आर, V2 इज इक्वल टू आई डिवायडेड बाय 2R डॅश ई. मित्रांनो इथं आयसी काढा. आयसी बरोबर काय आहे सांगा, आयसी बरोबर काय होईल, V इज इक्वल टू आय आर आहे ना, आयसी बरोबर V डिवायडेड बाय आर होईल. आणि V डिवायडेड बाय आर म्हणजे V2 डिवायडेड बाय 2R डॅश, V2 डिवायडेड बाय 2R डॅश. आलो बघा आपण, दॅट इज द आयसी इज इक्वल टू, आयसी इज इक्वल टू V2 डिवायडेड बाय 2R डॅश. व्ही आउट कडे जाऊया, जरा मागच्या स्लाइड वर जातो मित्रांनो. आता इथं बघा व्ही आउट, इथं व्ही आउट आणि कलेक्टरची डायरेक्शन कशी आहे जरा बघा. फ्रेंड्स गिव्ह रिस्पॉन्स. व्हॉट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द करंट. Here the direction of the current is downward direction, and in non-inverting input direction of the current is the upward direction.
The direction upward is taken as the positive. The direction downward is taken as the negative. Then apply here Ohm's law. That is the V is equal to IR. V is equal to V म्हणजे V out. I म्हणजे IC. IC ची डायरेक्शन निगेटिव्ह आहे आणि कलेक्टर करंट RC. What is the relation? That is V out is equal to minus IC into RC. त्यामुळे रिलेशन काय मिळते बघा इथं. Here the second relation and second relation here, and that relation is the V out is equal to minus ICRC. IC चं वर मिळालंय बघा. पुटअप करा. V2 divided by 2R dash E पुटअप केलं. रिलेशन मिळालं V out is equal to minus V2 divided by 2R dash E into RC मिळालं बघा. Just I bold that relation that will be indicated by red color, that is minus V out is equal to minus V2 divided by R dash E. Just I am taking highlighter. Just I am taking the lesser. See here, V out is equal to minus IC, RC is equal to minus V2 divided by 2R dash E into RC. Friends, या V2 ने इकडे जाऊन भागा. काय होईल बघा. V out divided by V2 is equal to minus RC divided by 2R dash E. This is the second relation, and that relation exhibits the gain. Gain become, what is the gain? Gain is the ratio of the output voltage divided by input voltage. And here the V out is the output voltage, and V2, that is the inverting voltage, is at the denominator. V out divided by V2 is equal to the differential gain. Gain, which gain? That is the inverting gain. And this relation will be known as an inverting gain. And here we see that there is the inversion between input and output. There is the phase inversion between input and output, means the phase of the input signal and output signal are 180 out of phase. Hence the minus sign in mathematical relation. Minus sign is came because the current is in downward direction and voltage is taken in upward direction. That is the output and input. There is the phase reversal was shown mathematically by the minus sign. Then we come to the at the end of this differential mode gain. That is the third part. What is the differential gain? And superposition states that that is the if there are the two voltage source, apply only first voltage source and at the same time ground the second source and calculate the gain. That will be the gain first. In second step, apply the second source and ground the first voltage source and calculate the gain. That will be the second gain, and resultant gain is the differential gain. Take the addition, take the summation of two gain, addition of two gain, and that will be the resultant gain. And in C, to calculate the differential gain, we have to add the gain that will be known as a non-inverting gain, which was shown by the equation number 1. And again second gain, that is the inverting gain, which was shown by the second relation. And after taking algebraic sum of these two gain, we are going to get the resultant gain. And the resultant gains here, that is we compare the equation 1 and 2. The magnitude of the voltage gain is the same, only phase are the difference. That is V out 1 is equal to RC divided by 2R dash E into V1, and V out 2 is equal to minus RC divided by 2R dash E into V2. Then take the resultant gain according to superposition theorem. We have to add these two voltages. V out is equal to V out 1 plus V out 2. V out 1 is equal to RC divided by 2R dash E into V1 plus second output voltage is minus RC divided by 2R dash E into V2. यातनं कॉमन काय येते बघा मित्रांनो. मित्रांनो पेन घेतो मी. कॉमन काय येते बघा मित्रांनो. कॉमन काय येते बघा. तर या ब्रॅकेट मधलं ही टर्मिनल कॉमन येते. या ब्रॅकेट मधली ही टर्मिनल कॉमन होते. कॉमन घ्या. दॅट इज द व्ही आउट. बघा व्ही आउट बरोबर आरसी डिवायडेड बाय 2R डॅश ही कॉमन घेतलं. ब्रॅकेट मध्ये उरलं काय V1 मायनस V2. आता जरा मी काय करतो बघा. ही कॉमन टर्मिनल आहे ना, कॉमन टर्मिनल, या कॉमन टर्मिनलला मी कॅपिटल ए पुटअप करतो. काय पुटअप करतो मित्रांनो. कॅपिटल ए पुटअप केलं.
and that A will be known as a differential gain, which is to be calculated. What is the aim of this topic? To calculate the differential gain. And A is known as a differential gain. And what is the value of A? A is equal to RC divided by 2 small r dash E. 2 small r dash E. This is the differential gain. आणि जर बारकाईनं बघा इक्वेशन नंबर 3 कडे बघा, what is the V out? V out is the A into V1 minus V2. What is the A? A, what is A? A is the differential gain and it is constant because it is the ratio of the resistances. RC, collector current, is constant. 2R dash E, 2 is constant. What about R dash E? Small r dash E is the emitter resistance of the transistor, and we know that the pair of transistor Q1 and Q2 is the Darlington pair of each other, or these are the equivalent transistor or identical transistor. Hence, small r dash is also constant for R1 for Q1 and Q2. RC is the resistance, fixed resistance, it is constant. Then A is equal to RC divided by 2R dash E. That ratio of resistances will be constant. It means that in equation number 1, in equation number 3, just I made it red. It's shown by the red line. V out is equal to A. A is the constant because it is the differential resistance, because it is the ratio of two resistances, fixed resistances, hence it is constant. Again, bracket is the V1 minus V2. Friends, just I am asking one question. See toward the relation number 3 and say on which the output voltage will be depend, on which the output voltage is depend. I want a response from you. In this relation, V out is depend on, अरे डाव्या बाजूला V out आहे, उजव्या बाजूला कोण आहे? एक डिफरन्शियल गेन आहे जो कॉन्स्टंट असणार आहे, कारण तो कुणाचा रेशो आहे? फिक्स्ड रेजिस्टन्सचा रेशो आहे. इन इलेक्ट्रिकल सर्किट फिक्स्ड रेजिस्टन्स व्हॅल्यू डज नॉट चेंजेस. म्हणजे कोण कॉन्स्टंट असेल? डिफरन्शियल गेन कॉन्स्टंट असेल. मग आता कोण उरलं? ओनली ब्रॅकेट. V1 minus V2. Yes, Shweta, only bracket is remaining, and that is the difference between input voltages. Difference between input voltages, that is V1 and V2, that is non-inverting input voltage and inverting input voltage. आणि मग आपल्या लक्षात आलं इथलं V out म्हणजे amplifying voltage of the differential, amplifying output of the differential amplifier is only depend on difference in input voltage. कशावर डिपेंडंट आहे? डिफरन्स इन इनपुट व्होल्टेज आहे, आणि म्हणून त्याला नाव दिलं डिफरन्शियल एम्प्लिफायर. बिकॉज डिफरन्शियल एम्प्लिफायर कॅन एम्प्लिफाय only the difference between input, and it can reject the common voltages. Common mode signals are rejected for the amplification by the differential amplifier, and it can amplify only difference between input. मित्रांनो, V1 आणि V2 नॉन इन्व्हर्टिंग इनपुट व्होल्टेज आणि इन्व्हर्टिंग इनपुट व्होल्टेज जर दोन्ही समान असतील तर इक्वेशन नंबर 3 कडे बघा, ब्रॅकेट 0 होईल. V1 मायनस V2 आहे, ब्रॅकेट 0 झाला तर V आउट काय होतंय बघा, V आउट 0 होत आहे. म्हणजे कॉमन मोड व्होल्टेजेस आर रिजेक्टेड फ्रॉम एम्प्लिफिकेशन. म्हणजे एम्प्लिफिकेशन त्याचं होत नाही. का होत नाही? तर कॉमन मोड रेशो आर रिजेक्टेड बाय द डिफरन्शियल एम्प्लिफायर, and it can amplify only the difference in difference in inputs, or difference in magnitude of the inputs. इनपुट व्होल्टेज मधला फक्त डिफरन्स एम्प्लिफाय केला जातो, म्हणून तर त्याला नाव काय आहे मित्रांनो? डिफरन्शियल एम्प्लिफायर आहे. शेवटच्या ज्या 2 ओळी आहेत त्याच्यामध्ये तुम्हाला 1 किंवा 2 काय मिळणार आहेत मित्रांनो? सांगा. ऑब्जेक्टिव्ह मिळणार आहे. The quantity A is equal to RC divided by 2R dash E is known as a differential amplification factor, or differential amplification product. काही नाव म्हटलं जातं मित्रांनो. त्याला A म्हटलं जातं, त्याची व्हॅल्यू विचारली जाईल, त्याचं नाव विचारलं जाईल. आणि पुढं अगेन that is the V1 minus V2 is the difference between input voltage, and that will be amplified by the differential amplifier, and hence its name was given, that is the differential amplifier. म्हणजे डिफरन्शियल एम्प्लिफायर का म्हटलं जातं?
हेही कुठेतरी ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये विचारलं जाईल मित्रांनो. अशा पद्धतीचे 2 ऑब्जेक्टिव्ह तुम्हाला शेवटच्या 2-3 ओळीमध्ये इथं मिळतायत. आज आपण काय बघितलं बघा. आज आपण बघितलं ते डिफरन्शियल गेन बघितली आणि डिफरन्शियल गेन आणि त्याचं एसी अनालिसिस हा 10 मार्काचा प्रश्न मित्रांनो बघितला. नेक्स्ट लेक्चरला आपण कॉमन मोड गेन बघूया आणि मग ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपरेशनल एम्प्लिफायर आणि त्याच्या कॅरेक्टरिस्टिक आणि त्याचे ऍप्लिकेशन असा पुढचा भाग उरतोय. आता बऱ्यापैकी आपण इथं 40% या चॅप्टरचा सिलेबस आपण संपवलाय. आज जरा घरी गेल्यानंतर थोडंसं डिफरन्शियल मोड पुस्तक असेल तर बघा, नसेल तर मी लगेच क्लासरूमला नोट्स टाकतो, ते वाचून बघा. काही नाही समजलं तर मला नेक्स्ट लेक्चरला विचारा. Okay friends, session is open for the discussion. If you have any confusion, any uh, if any point is not understood by you, then please ask me. Meanwhile, please submit your attendance in chat box. Thank you. Sir, लादे सर टाका. फ्रेंड, माझ्या लेक्चर नंतर आता लगेचच लादे सर घेत आहेत. सरांची लिंक तुम्हाला व्हॉट्सअपला येईल. काय कोणाची शंका आहे मित्रांनो? काही शंका आहे काय? नाही सर. ओके श्वेता. आणि कोणाची काय शंका? दीपक, विजय. मी बऱ्याचदा मुलांची नावं पुन्हा घेत असतो कारण मुलींची संख्या जास्त आहे. प्रज्वल, आणि सहज आम्ही नाव घेतलं की म्हणणार सर तुम्ही मुलींचीच नावं घेताय, आमची घेत नाही. प्रज्वल, आर यू प्रेझेंट देअर? प्रज्वल, विजय, विजय कांबळे. प्रेझेंट आहे सर. ओके ओके. प्रेझेंट आहे. प्रज्वल काय पाणी पाजा गेला काय ऑनलाईन ठेवून? दीपक, दीपक, बहुतेक हे दोघे एकत्र आहेत, प्रज्वल आणि दीपक. प्रज्वल, प्रज्वल, अरे अटेंडन्स टाकलास का? टाकला की. ओके ओके. झोप नाही ना लागली? नाही नाही दीपक बोल ना बाळा. नाही नाही म्हणलं, झोप लागली नाही. ओके ओके ओके. अटेंडन्स टाकला? थांबूया, कोणाची काय शंका नसेल तर थांबूया का? एक काम करा मित्रांनो, मला पुन्हा 12 हो वाजता. सर. ओके ओके, मला 12 वाजता लेक्चर आहे. तुम्ही सगळेजण माझी मीटिंग लिव्ह करा. मी काय